नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण और मेरी तरफ से न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को अच्छी खबरों और सच्ची खबरों को देखने के लिए न्यूज़ टुडे पर अपनी आंखें बनाए रखें। थैंक यू। आज की दुनिया में जहां अशांति और अनिश्चितता है, कोलकाता रथ यात्रा का मुख्य संदेश ये दिल से की गई प्रार्थना है कि हर दिल खुशी, संतुष्टि, भाईचारे और शांति की रोशनी से भर जाए। इस्कॉन कोलकाता द्वारा आयोजित यह ऐतिहासिक उत्सव पूरी दुनिया की भलाई, इंसानी खुशहाली, मेलजोल, शांति और खुशी की प्रार्थनाओं के साथ रथ को आगे ले जाता है। भगवान श्री श्री जगन्नाथ, भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा के दिव्य आशीर्वाद से यह रथ यात्रा जाति, पंथ, धर्म और भाषा की सभी सीमाओं को पार करती है और इंसानियत को एकता और दुनिया भर के भाईचारे के एक बड़े जश्न में एक साथ आने का न्योता देती है। आइए देखते हैं न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से पूरी खबर। हरे कृष्णा, সবাই একটু বললে ভালো লাগবে। হরে কৃষ্ণা, এবার ভালো লাগছে। তো প্রতি বছর আপনাদেরকে একসঙ্গে পাই এবং এই প্রতি বছর এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকি যে আপনারা কখন আসবেন এবং ভগবান জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা এবং সুদর্শনের আশীর্বাদ নেবেন এবং তারপরে একটু প্রসাদ পেয়ে আবার ফিরবেন এবং খুব সুন্দরভাবে কলকাতা আয়োজিত ইসকন কলকাতা আয়োজিত ৫৫তম এবছরের রথযাত্রায় আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আমরা আশা করছি যে খুব সুন্দরভাবে এটা আপনারা লিখবেন, জানাবেন, সবার কাছে বলবেন। তো আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ইসকন কলকাতা মন্দিরের অধ্যক্ষ প্রেসিডেন্ট সাহেব দয়ারাম প্রভু এবং আমাদের মধ্যে সহ অধ্যক্ষ পদে আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের বল্লভ চৈতন্য প্রভু এবং কলকাতা এবং মায়াপুরের মিডিয়া টিমকে যিনি এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন অনন্ত ভগবান প্রভু এবং আমি রথযাত্রার চেয়ারম্যান আমার মোহন দাস। আমাদের মধ্যে কলকাতা ম্যানেজমেন্ট কমিটির মেম্বার প্রেম চৈতন্য প্রভু রয়েছেন, যিনি ইসকন কলকাতার তরফ থেকেও আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন যে আমরা কি কি করতে যাচ্ছি, কখন কি হবে সেটা, আর বিশেষ অতিথি কে আছেন সেটা আমাদের দয়ারাম প্রভু জানাবেন। হরে কৃষ্ণা। হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা ওনাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, উনি মায়াপুরে এসেছিলেন 28 মেতে, কি এবার আপনি আমাদের রথযাত্রার ইনঅগ্রেশন করবেন। উনি রাজি হয়েছিলেন এবং কিছুদিন আগে আমাকে রিকনফার্মেশন পাঠিয়েছেন সিএমও থেকে। তো প্রোগ্রাম হচ্ছে উনি 11:45 পৌঁছাবেন মন্দিরে। রাধা গোবিন্দজি দর্শন করবেন, প্রভুপাদের দর্শন করবেন, প্রভুপাদের যে রুম আছে যেখানে প্রভুপাদ থাকতেন। তারপরে উনি রথে গিয়ে জগন্নাথ দেবের পূজা করবেন, সংক্ষেপে কিছু বলবেন সবাই জন্য। তারপরে নিচে নেমে মার্জনা করবেন রাস্তা, যেটা প্রথা আছে। So this time we are having the theme of how Bharat is a land of temples. So we see that there is so much strife and quarrel in the world right now. There are so many quarrels going on. There's a war going on between Ukraine and Russia. There's a war going on in Middle East, and there are many more other wars going on. So our message is a message of peace and harmony. And temples are not just places of rituals, but they are also places of wisdom and excellence. So this time, following this theme, how this land of India, land of Bharat, is a place of temples, we are also showcasing it by making a beautiful model of Sri Tirupati Balaji temple. Tirupati Balaji temple, which is there in South India, which is very popular. We are making that same model in our Rath Yatra. And we'll also make it as a place, as you all know, every year Rath Yatra, it is not just a place of rituals, but it's also a place of wisdom. You can see so many stalls where people can come, they can get knowledge of Bhagavad Gita through different means. They can get knowledge through philosophy, they can get knowledge through cultural activities, and most digestible and easiest way to get knowledge is through prasada. So all these different means they can get knowledge. জয় জগন্নাথ। তো আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই, আপনারা প্রত্যেক বছরে মতো আজকে এই বছরে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের সেবা বহু মূল্যবান, অনেক অনেক ধন্যবাদ আসার জন্যে। রথ বিশেষ কেন
डोले च डोले गोविंद चापे च मधुसूदन रथे तु बामन दृष्ट्वा पुनर्जनन विद्यते। শাস্ত্র বলছে যদি রথে কেউ দর্শন করে জগন্নাথে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এই রথ খুব বিশেষ, ভগবান সবার কাছে চলে আসেন। যদি কেউ অসুস্থ থাকে, সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে, ডাক্তার কাছে যায়, কিন্তু কেউ যদি খুব অসুস্থ আছে ডাক্তারকে আসতে হয়। এই বৌদ্ধ কলিযুগে বৌদ্ধজীব সবাই এত অসুস্থ, জগন্নাথ স্বয়ং বেরিয়ে এসে রাস্তা উপরে সবাইকে কৃপা প্রদান করেন। কোনো কাস্ট কালার ক্রিড নেই। রথযাত্রা যেমন আনন্দ ভগবান বলছেন, এটা ইউনিটি, ফেস্টিভ্যাল অফ ইউনিটি আছে। আর বিশেষ করে আমাদের জন্য খুব বিশেষ এই রথযাত্রা, কেননা এই বছরে 7 আগস্টে ইসকনে 60তম বার্ষিক আমরা পূর্তি হবে আমাদের ইসকনে 60 নাই পুরো ইসকন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 1965 এ স্থাপনা হয়েছিল। আজকে 2026 7 আগস্টে বিশাল প্রোগ্রাম হচ্ছে, সারা বিশ্ব জড়িত এই প্রোগ্রাম আয়োজিত করা হচ্ছে। আমরা 60-50 বলে ইসকন 60-50 সেলিব্রেশন বলেছি। তো কেবল কলকাতা নেই, সারা বিশ্বতে প্রোগ্রাম হবে এটা, আর শুরু হয়ে গেছে। আর বিশেষ করে 6, 7, 8 বা 5, 6, 7 বিশাল প্রোগ্রাম হচ্ছে সব মন্দিরে। বিশাল ভব্য সংকীর্তন আয়োজন হবে, অনেক পাঠ কীর্তন, মহারাজরা আসবেন। কেননা আমরা জগন্নাথকে জানতে পারতাম না যদি অভয় চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ জি আমাদের ইসকন সংস্থাপকাচার্য, তিনি না বললে আমরা জগন্নাথকে জানতে পারতাম। শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভক্ত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেম লতি করু মূল। একজন শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ভগবান সে জগন্নাথকে জানা যায়, ভগবানকে জানা যায়। সে শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন परम पूज्य शिला अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी। से बुड़ो बयसे 70 বছর বয়সে আমেরিকা গিয়ে কষ্ট করে সবার কাছে জগন্নাথকে নিয়ে গেছে। এটা আমাদের বিশেষ কৃপা। আর বিশেষ করে কলকাতা, উনি বলতেন আমি কলকাতা বয়, আমাকে কেউ চিট করতে পারবে না। ওনার টালিগঞ্জে জন্ম হয়, বড়বাজার মতিশিল স্কুলে পড়াশোনা করেন, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে উনি গ্র্যাজুয়েশন করেছেন, বিএসসি অনার্স। নিজে ব্যবসায় করলেন, পরে 50 যখন 50 বছর হয় সন্ন্যাস নিয়ে তারপরে প্রচার শুরু করেছিলেন, ওনার প্রিপারেশন করছিলেন। ওনার হাতেই এই রথযাত্রা শুরু কলকাতা। আজকে 55th কলকাতা রথযাত্রা, এটা ইসকন দ্বারা আয়োজিত বলি। এটা পুরো কলকাতা এমন 9 লক্ষ লোক অ্যাটেন্ড করে, বাড়িতে এসে সবাই অপেক্ষা করে এই দিনে এসে জগন্নাথ রথে দড়ি টানবো, জগন্নাথকে দর্শন করবো। তো আমাদের রুট রয়েছে, আগেবার যেরকম রুট হয়েছে সেই রুটই থাকবে। রুট ব্যাপারে বলে দিচ্ছি। সোজা রথ 16 জুলাই, আর ইনগ্রেশন শ্রীমান দয়ারামপু বলে দিয়েছেন। তো ইসকন আলবার্ট রোড থেকে শুরু হবে, তারপরে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট হয়ে এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজারা রোড, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, এসপি মুখার্জি রোড, এক্সাইড ক্রসিং, জওয়াহরলাল নেহরু রোড, আউটরাম রোড, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। যে হচ্ছে আমাদের গুন্ডিচা মন্দির। গুন্ডিচা বিশেষ, গুন্ডিচা দর্শন খুব বিশেষ। যদি কেউ 10,000 সাল প্রত্যেক দিন শ্রী মন্দির আলবার্ট রোডে দর্শন করে যে ফল প্রাপ্ত হবে, সে একদিন গুন্ডিচা ফল দর্শন করে প্রাপ্ত হয়। আর উল্টো রথ 24 জুলাই শুক্রবার দিন 12টার সময় শুরু হবে ব্রিগেড গ্রাউন্ড থেকে, আউটরাম রোড, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন থেকে, তারপরে জওয়াহরলাল নেহরু রোড, স্প্ল্যানেড ক্রসিং, এজেসি বোস রোড, মৌলালি ক্রসিং, ফিলিপস ক্রসিং, আনন্দ পলিত রোড, পার্ক সার্কাস, 7 পয়েন্ট ক্রসিং, সৈয়দ अमर अली एवेन्यू, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, আর তারপরে শ্রী মন্দির কলকাতায় কৃষি আলবার্ট রোডে ঠাকুর বিরাজমান হবেন। তো আপনারা সবাই কাছে অনুরোধ করি, সবাই আসবেন, জগন্নাথের কৃপা লাভ করবেন। জগন্নাথের বলদেব আর সুভদ্রা মহারানী সুদর্শন সঙ্গে আসেন, সবাইকে সবার জন্য
শুভেচ্ছা, সবার জন্য ভালোবাসা। হরে কৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ। রাশিয়া, চায়না, আমেরিকা, ইউক্রেন, জাপান আর মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভক্তরা আসছেন এবং ওনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কীর্তনও করবেন, ভজনও করবেন, ড্রামাতেও আছেন আর ভগবানের সেবাতেও থাকবেন। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सबों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो कलकत्ता रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा आयोजित है, ये सारे विश्व में प्रसिद्ध है, विशेषकर कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता हमारे संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है। प्रभुपाद जी जब छोटे थे तब कलकत्ता रथ यात्रा निकालते थे 4 बरस के साल से, और आज हम देख सकते हैं कि ये कलकत्ता 55th कोलकाता रथ यात्रा, और इस शांति का विषय जैसे हमने बताया कि प्रभुपाद जी ने ये कमाल किया कि सबों को कोई औजार नहीं दिया, कोई को कोई वेपन नहीं दिया, कोई बंदूक तीर भाला कुछ नहीं, उन्होंने गीता दी। और उस गीता के माध्यम से हम देखते सारे जगत में, आप अफ्रीका जाइए, चाइना जाइए, जापान जाइए, रसिया जाइए, यूक्रेन जाइए, सारे विश्व लोग पढ़ के एक साथ हाथ मिला के एक साथ नृत्य करें, कीर्तन करें। और आपको इस बार रथ यात्रा में दिखेगा भी, जब सब लोग आएंगे, सब लोग एक साथ नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। इससे बड़ा शांति दूत, इससे बड़ा धर्म का प्रचार क्या हो सकता है? क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है कि हमें भाईचारा रखना चाहिए। सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि किसी से बैर नहीं रखना है। सनातन धर्म ये सिखाता है कि हमें सद्भाव रखना चाहिए। इसको इतनी बड़ी एक छत है जिसके अंदर सब सारे देश विदेश के लोग एक साथ हैं। हम लोग सबको इनवाइट करेंगे इस रथ यात्रा में। आप लोग आइए और रथ यात्रा में भाग लीजिए। रथ यात्रा जो ऐसे इवेंट है जहाँ पर जगन्नाथ बाहर निकलते हैं सबको कृपा देने के लिए। हम लोग देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ, कोई भी विग्रह हमेशा मंदिर में ही रहता है, लेकिन जगन्नाथ ऐसे एक विग्रह है जो बाहर आते हैं भगवान सबको अपने कृपा दिखाने के लिए। और इस बार हम लोग बहुत सुंदर थीम कर रहे हैं कि हम लोग दिखा रहे हैं, दर्शा रहे कि कैसे एक मंदिर जो है, मंदिर ऐसे जगह है जहाँ पर सब लोग आ सकते हैं और सब लोग साथ में शांति और समृद्धि पा सकते हैं। तो इस बार हम लोग थीम बना रहे हैं कि ये जो भारत जो है ये मंदिरों का जगह है, और इसीलिए हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं, तिरुपति बालाजी का मॉडल। तो आप पंडाल में जाएंगे, आप देख पाएंगे कि आप सबको मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारा पंडाल में आइए, जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे हम लोग जो मॉडल हैं इस बार तिरुपति बालाजी का मॉडल बना रहे, और वहाँ पर आप आके भगवान जगन्नाथ का दर्शन ले सकते हैं और उनका कृपा पा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग देशों से, जहाँ पर हो सकता है युद्ध हो रहा होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच में हो रहा है, तो वहाँ पर रशियंस और यूक्रेन्स भी आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी लोग आ रहे हैं, अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पर कलकत्ता में भी हम देखते हैं कि सब धर्म के लोग आ रहे हैं, हिंदूस आ रहे हैं, मुस्लिम्स आ रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, सब लोग आके भगवान का सेवा में जुड़ रहे हैं और इस प्रकार शांति और समृद्धि पा रहे हैं।